बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर गज़नफ़र बुखारी पंजाब पाकिस्तान तो तुसी देख रहे हो PhD पंजाबी TV। जिस तरह कि तुहानू पता है कि असी एक खास मुलाकात विच एक उचेचे पुराने नू लैके आईदा है, किसी जीनियस पंजाबी नू लैके आईदा है, बहुत पढ़े लिखे पंजाबी नू लैके आईदा है। अज भी एक असी अजिहे जीनियस पंजाबी नू तुहाडे रूबरू लैके आए हाँ जिहड़े जिन्हां दी शख्सियत कई पक्षां विच कसीरुल जहती असी एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुन्ने हाँ। कसीरुल जहती शख्सियत, उन्हां दी शख्सियत दे कई जिहतां ने। अच्छा, वो इक्को वक्त विच राइटर भी ने, पंजाबी दे बहुत उगे राइटर ने, बड़ा सोहना लिखते हैं, बहुत ही निवेकले ढंग नाल लिखते हैं। उन्हां दी कलम विच रब ने बहुत बहुत बरकतां दित्तियां ने। जो लिखते हैं तो सफ़े करतास से मोती परो छड़ते हैं, इंज लगता है कि उन्होंने कलम के विचों सोहने सोहने रंगां दे मोती बिखर रहे हैं। अच्छा, इस तरह ही उन्होंने शख्सियत का एक पक्ष वीडियो डायरैक्शन भी है। वो एक वक्त वीडियो डायरैक्टर भी बहुत आला पाए ने, बहुत सोहनिया वीडियोज़ उन्होंने अपने देखने वाले लिए बनाइया, बहुत ज़्यादा उन्होंने इस काम में महारत है। तो मेरी मुराद है बब्बू बराड़ कुड़ियाना जी, फाजिलका ज़िला पिंड कुड़ियाना। बब्बू बराड़ कुड़ियाना जी साडे नाल मौजूद ने। असी बड़े खुशकिस्मत अपने आप को महसूस करते पे, मैं मेरी सारी टीम तुहाडे धन्नवादी हाँ। बब्बू बराड़ जी, तुसी हमेशा पंजाब की गल करते जे, मुहब्बत की गल करते जे। मैं तुहाडे बड़े इंटरव्यूज़ देखे, बड़े चैनल्स से तुहानू मैं देखा, वड्डियां स्क्रीनां ते भी तुहानू मैं देखा। जो गल करते जे पंजाब की गल करते जे, जो भी तुसी अपने मूख शब्द करते जे, दोहां पंजाबां की गल करते जे। अज की कहना चाहोगे PhD पंजाबी TV देखने वालियां नू? चढ़दा पंजाब भी मेरा है, लहिंदा पंजाब भी मेरा है। वाह। चढ़दा पंजाब भी मेरा है, लहिंदा पंजाब भी मेरा है। वाह। इन्हां दोनां दे विच वसदे मेरे अपने वड्ड वडेरे भैन भरा चाचे ताए ने। कुछ इधर वाले उधर गए, कुछ उधरों इधर आए ने। वाह वाह। इन्हां दोवां दी मिट्टी विचों खुशबू आउंदी है फुੱਲ गुलाबां दी। बब्बू बराड़ खैर है मंगदा दोवें पंजाबां दी। बब्बू बराड़ खैर है मंगदा दोवें पंजाबां दी। सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, नमस्कार। अज PhD पंजाबी चैनल के माध्यम राही डॉक्टर गजनफ़र बुखारी होरां दे उद्यम सदका तुहाडे सारिआं दे रूबरू होण दा मौका मिलिया। मैं इस चैनल का बहुत बहुत धन्नवाद करदा जिन्हां ने इस निमाणे जी नूं इन्ना सारा मान बख्शिया। नहीं नहीं जी बब्बू जी, असी तुहाडा धन्नवाद करने हाँ, असी तुहाडा शुक्रिया अदा करने हाँ कि तुसी स्पैशल साडे लई वीडियो लिंक ते तशरीफ लैके आए। मैं तुहानूं कहा सी कि बब्बू बराड़ कुड़ियाना जी जो भी गल करते हैं दोहां पंजाबां की गल करते हैं, मुहब्बत की गल करते हैं। जो भी कोई सुनेहा देंदे ने मुहब्बत का सुनेहा देंदे ने। उन्हां दे विच दिल च मुहब्बत ही है जिहड़ी पंजाब नूं, पंजाब दे दर्द नूं महसूस करदी है। अच्छा जी, बब्बू बराड़ कुड़ियाना जी अपने पिछोकड़ बारे कुछ दसो। मेरा जन्म पिंड कुड़ियाना तहसील ते जिला फाजिलका विच सरदार बूटा। अच्छा, ये दसो कि तुहानूं लिखण दा शौक कदों लगा, इस बारे कोई अपना तफसील नाल दसो साडे देखण वालियां नूं। मैनूं गीत लिखण दा शौक जी जी ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਨ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। सही, बहुत सोहना, बहुत सोहनी गल है जी, बड़ी गल है जी। बालपने तो ही तुसी इस चीज़ नाल जुड़े सी, बड़ी गल है। बस वो अल्लाह ताला की जात जिस चीज़ से बंदे नूं ले जाना चाहती है, जिस थां ते उत्थे लै जाती है, बहुत सोहनी गल है। अच्छा, ये दसो कि तुसी जो अपना पंजाबी अदब लई गीत लिखदे जे, ये तुहाडे जिहड़े लिखे गीत ने किन्ने किन्ने गाए ने, किहड़े किहड़े गायक ने जिन्हां ने तुहाडे गीत गाए ने? मेरे लिखे गीत पंजाब के बहुत ही सारे नामी सिंगरां ने गाए ने, जिन्हां दे विच नछत्तर गिल, फिरोज खान, बलकार अनखीला, मनजिंदर गुलशन, संग्राम हंजरा, माशा अली, जी सुरजीत, ज़ारा गिल, दीप ढिल्लों, निर्मल सिद्धू जी ते होर भी बहुत सारे कलाकारां ने मेरे गाने नूं अपनी आवाज़ दे नाल शृंगारिया है। बहुत सोहना हो गया। अच्छा, ये दसो कि किन्ना को पंजाबी अदब नूं दान कर चुके जे, पंजाबी अदब के खजाने विच किन्ना को मुल्ला वधा कर चुके जे? मेरा मतलब ये भी किन्ने को गाने तुहाडे रिलीज़ हो चुके हैं अज तक जी? मेरे तकरीबन 400 के करीब है जो गाने रिलीज़ हो चुके हैं। वाह जी वाह, क्या बात है जनाब, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी अच्छी तुहाडी काविश है, बहुत सोहना तुसीं लिखदे हो। अच्छा, तुसां ने एक मैं जगह ते सुनिया किसी YouTube के उत्ते ही मां बारे तुसां ने बड़ा सोहना लिखिया
ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਜੀਬ ਨਿਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਗ ਦੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹੁਸਨਦੀਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵਾਹ। ਮਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਹ। ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਕਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਬਾਤ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਹ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੂੰ, ਚੱਲਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਤਾਰਿਆ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਸਹਾਰਿਆ, ਵੇਖੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜੀ ਨਾ ਮੋਹ, ਜਿੱਦਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਹ। ਪੰਜਾਬ ਆਵੇਂਗਾ ਵੇ ਮਾਂ, ਮਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਤ। ਜਾਊਗੀ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਜਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਹੜਾ ਵੇ, ਅੱਛਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਤੇ ਮੀਟ ਗਈ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ, ਦੱਸ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਊਗਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇ। ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੀਂ, ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਦੋ, ਜਿੱਦਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਹ। ਪੰਜਾਬ ਆਵੇਂਗਾ ਵਾਹ। ਤੇ ਮਾਂ ਮਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਊਗੀ ਹੋ। ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੱਲਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਤਾਰਿਆ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਸਹਾਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਭੋਏ ਨੂੰ ਇੱਕ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵਾ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰੋ ਇਹ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਹ। ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਹਜ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਜੜਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਲਓ ਬਚਾ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੇਰੇ 6-6 ਫੁੱਟੇ ਗੱਭਰੂ ਦਿੱਤੇ ਫੂਕ ਸਮੈਕਾਂ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਸੀ ਲੈ ਖਿੱਚ ਵਲੈਤਾਂ ਨੇ, ਹੁਸਨ ਦੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੂਰ ਉਡਾਰੀ ਲਾ, ਕਈ ਪੜਨ ਬਹਾਨੇ ਉੱਡੀਆਂ, ਕਈ ਨਕਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਘਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਇੰ ਜੰਮਣ ਪੋਇੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਬਾਲਪਨਾ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਖੈਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਡਿਸ਼ਾਂ ਧੋਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਝਾੜੂ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੋ ਜਾਗਦਾ ਤੇਰੀ ਡਾਢੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ, ਤਸਵੁਫ ਤੂੰ ਮੁੱਢ ਬੱਜਾ, ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆ ਗਏ, ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ,
ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਖੱਤਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ੀਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆ 30 ਬੋਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, 32 ਬੋਰ ਗਾਣੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆ। 32 ਬੋਰ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਨੇ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਥਿਆਰ ਜ਼ੁਲਮ ਲਈ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ, ਸਵਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਸੀਰੁਲ ਜਹਿਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹਦਾ ਗੀਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੀਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਧ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, ਗੀਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰੋਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਊੜਾ ਆੜਾ ਐੜਾ, ਊੜਾ ਆੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ, ਸੌਰੀ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਲੱਕੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈਗਾ ਵੇ 35 ਅੱਖਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸਲਾਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਇਸ ਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਊੜਾ ਆੜਾ ਗੀਤ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਿਖ ਨਾ ਲਵੇ ਉਹਦਾ ਕਥਾਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਤਖਲੀਕਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਤਖਲੀਕ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਚਦਾ ਰਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਵਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਹੁਣੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਵਰਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਏਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮਰਸੀ ਨੇ ਔਰ ਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ ਜਸ ਰੈਕਡ ਦਾ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰੋਤੇ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਜ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੀ ਦਾ, ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ 2
ਬਲਕਾਰ ਅਨਖੀਲਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਲਬਮ ਬਾਰੀ ਹੈ 10 ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ। ਸੰਗਰਾਮ ਹੰਜਰਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖਤਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੈਲੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓਗੇ? ਬੱਬੂ ਬਰਾੜ ਕੁੜਾਣਾ ਜੀ, ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਖ ਨਾ ਸੁੱਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋ? ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ, ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ PhD ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਗਜਨਾਫਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਮੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੀਨੀਅਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗਜ਼ਨਫਰ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।